and the ideas of Ambedkar, of Mahatma Gandhi, of Jawaharlal Nehru. But where did those ideas come from? Those ideas came from an old, profound tradition in this country. Those ideas came from Shiva, from Guru Nanak, from Basavana, from Buddha, from Mahavir, from Kabir, from a list of people. So when we speak of the Constitution and we show the Constitution, of course it is a document of modern India, but it could never have been written without ancient India and her ideas. So when we look at this Constitution, we remember this list of people, all different variations on the same idea. And in front of us stand the people who follow a very different philosophical tradition. And I want to start my speech by quoting what the supreme leader, not of the BJP, but of the modern interpretation of the ideas of the RSS has to say about the Constitution of India and about how he thinks India should be run. The worst thing about the Constitution, the worst thing about the Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation, and from which our ancient times have become the basis of our culture, customs, thought and practice. This book, for centuries, has codified the spiritual and divine march of our nation. Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. Mr. Savarkar has clearly stated in his writings that there is nothing Indian about our Constitution. He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. And this is what the fight is about. Now, it's nice that all of you are so-called defending the Constitution. But I want to ask you, do you stand by your leader's words? Yes. Do you support your leader's words? Because when you speak in Parliament about protecting the Constitution, you are ridiculing Savarkar, you are abusing Savarkar, you are defaming Savarkar. I'd like to quote also in Hindi. भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था, जिसकी आप पूजा करते हैं। Speaker sir, I described in my first speech the idea of a battle taking place. I described the Mahabharata, described Kurukshetra. There is a battle taking place today in India. And on this side are the defenders of the idea of the Constitution. And from each state we have one. If you ask us Tamil Nadu, we will tell you Periyar. If you ask us Karnataka, we will say Basavana. If you ask us Maharashtra, we will say Phule ji, Ambedkar ji. If you ask us Gujarat, we will say Mahatma Gandhi. आप स्पीकर को You praise
काढलेला आदेश वादग्रस्त ठरलाय. शालेय सहलींसाठी आता फक्त राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेसचाच वापर करावा अशी सक्ती करणारे आदेश जारी केल्यामुळे नवा वाद उभा राहण्याची शक्यता आहे. वाल्मिक कराड यांच्यावर राजकीय द्वेषापोटी गुन्हा दाखल करण्यात आल्याच्या निषेधार्थ आज बीडच्या वडवणी शहरात कडकडीत बंद पाळून निषेध करण्यात येतोय. यावेळी वाल्मिक कराड समर्थकांनी पायी रॅली काढून घोषणाबाजी केली. द्राक्षाची पंढरी म्हणून ओळख असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातच मागील 4 ते 5 वर्षांपासून द्राक्ष लागवड कमी क्षेत्र होत असल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे राज्यातील सुमारे 50,000 एकरावरील द्राक्ष लागवड कमी झाल्याची माहिती संघटनांनी दिली आहे. इंदोरमधील साखर व्यापाऱ्यांची 2,61,00,000 फसवणूक केल्याप्रकरणी मितेश नहाटा याला अटक करण्यात आली. तर ठाकरे गटाचे उपनेते साजन पाचपुते अद्यापही फरार आहेत. धाराशिव भूम तालुक्यातील गावातील शेतकऱ्यांनी महावितरणच्या कार्यालयात जाऊन चांगलाच गोंधळ घातला. महावितरणनं वीज पुरवठा खंडित करण्याचा कोणताही टाइम टेबल लावलं नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतातील पिकं जगवण्याची मोठी अडचण झाली आहे. वाशिमच्या रिसोड परिसरात अवैधरित्या गर्भपात केल्याप्रकरणी अटक केलेल्या डॉक्टरला 4 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या प्रकरणी पोलिसांकडून अधिकचा तपास सुरू आहे. मसाजोगचे माजी सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणी पोलिसांनी मुख्य आरोपीला अटक करत सर्व दोषींवर कडक कारवाई करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन करणार असा इशारा मराठा समाजानं दिलाय. घाटकोपर रमाबाई पुलावरती क्रेन कोसळली. क्रेन कोसळल्यामुळे एक दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झालाय. घाटकोपर पूर्व द्रुतगती महामार्ग वाहतुकीसाठी 6 तास बंद ठेवण्यात आला असून वाहतूक सर्व्हिस रोडनं सुरू करण्यात आली आहे. हिंगोलीच्या बाळापूरमधील ग्रामीण रुग्णालयात कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रिया झालेल्या महिलांना भर थंडीमध्ये जमिनीवरती झोपवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय आणि या संपूर्ण प्रकरणामुळे रुग्णालय प्रशासनाची रुग्णांबाबतची अनास्था दिसून आली. येवल्याच्या ग्रामीण भागात बिबट्यानं धुमाकूळ घातला. पाळीव प्राण्यांवरती हल्ला करत त्यांना ठार करत मुक्त संचार करणारा बिबट्या सीसीटीव्हीत कैद झाला. तर नागरिकांना अंकाई किल्ल्यात सुद्धा बिबट्याचं दर्शन झाल्यामुळे जेरबंद करण्याची मागणी केली जाते. वर्धा जिल्ह्यात यंदा अपघातात 148 जणांनी आपला जीव गमावलाय. डोक्याला मार लागल्यामुळे मृत्यू झालेल्यांची संख्या यंदा जास्त आहे. मात्र मागील वर्षीच्या तुलनेत मृतकांच्या संख्येत घट झाली आहे. भिवंडीमध्ये नागाव गावाच्या हद्दीमध्ये दुचाकीसोबतच ड्रेनेज पाईपलाईनच्या खड्ड्यात पडला. अपघातात दुचाकीस्वार जखमी झालाय. जेसीबीच्या साहाय्यानं दुचाकी बाहेर काढण्यात आली. जम्मू काश्मीरच्या लासल गावातील कांदा पाठोपाठ आता मक्याची देखील आवक करण्यात येते. 2600 टन मका घेऊन 42 वॅगनची रेल्वे बारी ब्राह्मणाला रवाना झाली. धाराशिव जिल्ह्यातील कौडगाव हे द्राक्षासाठी प्रसिद्ध गाव आहे. मात्र द्राक्षाला अनपेक्षित फळ नसल्यामुळे आणि ढगाळ वातावरणामुळे द्राक्ष पिकावर रोगाचा प्रादुर्भाव झालाय. त्यामुळे द्राक्ष उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडलाय. मनमाडसोबतच नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांसोबत किरकोळ बाजारात मेथी, कोथिंबीर आणि शेपूला कवडी मोल भाव मिळतोय. लसणाचे भाव देखील 500 रुपयांवरनं 150 रुपयांवरती आल्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळालाय. महत्त्वाच्या बातम्या